علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاقهة والنخل ذات الأكمام والحب والعسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار صدق الله عليه العظيم. الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا جزيلا دائما بدوام ملكك يا الله. اللهم اوصل بلغ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اوصل بلغ ثواب ما قرأناه الآن بعد القبول منا إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات مشايخنا وأساتذتنا وأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا غافر المذنبين. اللهم اغفر علينا وعلى أهلينا وعلى جميع أمورنا وعلى جميع مجالسنا من بركاتهم
وأمدنا بمددهم اللهم انفعنا بهم وبمحبتهم يا رب العالمين اللهم قل اللهم واشف أمراضنا ياتنا يا دافع البليات اللهم مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اجعل ذنبنا هذا ذنبا مرحوبا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا اللهم ربنا ارحم والدينا كما ربونا صغارا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين وعلى آله وصحبه سيدنا مع الراحة لقلوبنا وأبطاننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا رحمة على آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിരടിൽ കോർത്തിണക്കപ്പെട്ട മുത്തുമണികളായ മുഅ്മിനീങ്ങളെ വിശിഷ്യ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാഷണം കൊണ്ട് ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിച്ചു ബഹുവന്യരായ നൗഷാദ് ബാഖവി തവർകൾ സദസ്സിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മോത്സവരായ പ്രവർത്തകർ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹു ദുനിയാവ് കൊണ്ടും ആഖിറം കൊണ്ടും വിജയിക്കുന്ന സച്ചരിതരായ സജ്ജനങ്ങളിൽ നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മഹത്തായ ഈ സദസ്സിൽ പരിശുദ്ധ ദീനിന് ഉപകരിക്കുന്ന നിലക്ക് ഭംഗിയായി പ്രസംഗം നിർവഹിക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. തിരുവത്രയിൽ സ്തുത്യർഹമായ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുന്ന മഹത്തായ സംഘടനയാണ് അൽ ഇന്തിഫാദ. ആ സംഘടനയുടെ കർമ്മോത്സുകരായ പ്രവർത്തകരാണ് മഹത്തായ ഈ സദസ്സ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിർധനരായ ആളുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുക, അവശരായ ആളുകളെ സഹായിക്കുക, ഇതുപോലത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ വേദികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി ധാരാളം അഭിനന്ദനീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന അൽ ഇന്തിഫാദക്ക് അല്ലാഹു ഉയർച്ചയും ഇസ്സത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. 2 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ സംഘടനക്കുള്ളത് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ. ഒന്ന്, ജനങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ പ്രസംഗം നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ. മറ്റൊന്ന്, ഇതിൽ നിന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന കാശ് സാമ്പത്തികം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നൽകുക എന്ന മഹത്തായ 2 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഏത് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മതപരമായി നമ്മൾ ശ്രവിക്കുമ്പോഴും ആ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ ഉപരി അതതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുധാവനം ചെയ്യുക. പരിശുദ്ധമായ ഈ മതം, ലോകത്ത് ഷിൻഡോ മതം, കൺഫ്യൂഷൻ മതം, ജൈനമതം, ബുദ്ധമതം, സിഖ് മതം, ഹിന്ദുമതം, ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ലാം മതം തുടങ്ങി ധാരാളം മതങ്ങളും ഇസങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷേ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യതിരക്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതൊരു പ്രഭാഷണങ്ങളും നമുക്ക് പ്രചോദനമാവണം, സഹായകരമാവണം. നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ മിസ്വാക്ക് ചെയ്തവരാണ് നമ്മിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ. ഈ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു സംസ്കാരമാണ്, ഇസ്ലാം സുന്നത്താക്കിയതാണ്. ആ ബ്രഷ് എങ്ങനെ പിടിക്കണം, ഏത് വിരലിന്റെ ഇടയിലൂടെ പിടിക്കണമെന്ന് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായി ഇസ്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അത്ര സുന്ദരമായ മുഴുവൻ ചലന നിശ്ചലനങ്ങൾക്കും നിയമം നൽകുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ വക്താക്കളായ നാം
ആ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം മനസ്സിലാക്കുക. അതിന് നമ്മളെ പോലത്തെ പ്രസംഗന്മാർ പ്രസംഗിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്നും നാളെയുമായി വളരെ ഗംഭീരമായ നിലയ്ക്ക് ഇവിടെ പ്രസംഗം നടക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദ് അവർക്ക് നല്ല നിലക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വേളയിൽ സുദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് സാരഥികൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകുമാറാവട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫത്ഹൻ മുബീനാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ തിരുവാക്യത്തിൽ ഈ മഹത്തായ വിജ്ഞാന സദസ്സ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലും കേരളത്തിന്റെ പുറത്തും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന രംഗത്ത് നിറസാന്നിധ്യമായി മാറിയ ഉസ്താദ് നൗഷാദ് ബാക്കി അവർ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുവാൻ, പ്രബോധനം നടത്തുവാനുള്ള ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ഉസ്താദ് അവർകളെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ ബഹുമാന ആദരവുകളോടും കൂടെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു. Alhamdulillah. 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 الذي أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه مبينا وتاليا وبمرضاته سائيا وبالمعروف آمرا وبالمنكر ناهيا اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على ترب سيدنا محمد في التراب اللهم صل على سورة سيدنا محمد في السور اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء
وأصحابه الفائزين أجمعين. يا جابر كل جبار ويا مونس كل وحيد ويا صاحب كل غريب ويا ميسر كل يسير ويا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير. أفوض أمري إلى الله أفوض أمري إلى الله أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الحديث قال شفيعنا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحابه واتباعه أجمعين. شبيهك بدر الليل بل أمدى نوره ووجهك من ماء الملات يزهر وثلثك كافور وربعك عنبر وخمسك ياقوت وباقيك جوهر بذلي بإفلاسي بفقري بفاقتي إليك رسول الله أمسيت أضرب. പുണ്യനബിന്റെ തലോടല് കിട്ടാൻ അന്നു കരഞ്ഞ തബിൽ കഷണം. പുണ്യനബിന്റെ തലോടല് കിട്ടാൻ അന്നു കരഞ്ഞ തബിൽ കഷണം. ഈ വിധമായൊരു ചിന്തയിലെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു മറുൽഫാറു. ഈ വിധമായൊരു ചിന്തയിലെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു മറുൽഫാറു. വന്ന സിറായിലെന്നൊരു നാളിൽ വന്ന സിറായിലെന്നൊരു നാളിൽ ജദ്ദുൽ ഹുസൈന്റെ റൂഹെടുക്കാൻ ഫാത്തിമ ബീവിതൻ കൽബിൽ മിന്നും പൊന്നും പ്രഭയാം നൂറടയ്ക്കാൻ. ഫാത്തിമ ബീവിതൻ കൽബിൽ മിന്നും പൊന്നും പ്രഭയാം നൂറടയ്ക്കാൻ. പുണ്യനബിയുടെ വഫാത്ത് ദിനത്തിൽ നിശ്ചലമായ മദീനയല്ലേ. പുണ്യനബിയുടെ വഫാത്ത് ദിനത്തിൽ നിശ്ചലമായ മദീനയല്ലേ. ഖൽബുകളായിരം ആയിരം ആയിരം
കൽബുകളായിരമായിരമായിരം കണ്ണീരായി കഴിഞ്ഞതല്ലേ. ഏറ്റവും സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ബഹുമാന്യനായ ഉസ്താദ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ബാഖവി അവരുടെ അൽ ഇന്തിഫാദ ദഅവാസൽ എന്ന പേരിൽ തിരുവത്ര പുത്തൻകടപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനയിലെ കർമ്മോത്സുകരും പ്രവർത്തന നിരതരുമായ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, ഈ അനുഗ്രഹീത വേദിയിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, ഉമ്മതങ്ങന്മാരെ, സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഇതര മതങ്ങളിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക്, സഹോദരിമാർക്ക് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ തത്വോധിഷ്ഠിതമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും ഞാൻ ആമുഖമായി അറിയിക്കുകയാണ്. സർവാധിനാഥനായ പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ചുകൂടലിനെ പരിപൂർണമായും നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ്വവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പരാതികളും പരാധീനതകളും ഈ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിന്റെ ഹക്കുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരികയും സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന പരിശുദ്ധ കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറുകളെ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മാതാവിന് വേണ്ടി മക്കൾ ചെയ്ത സ്വതക്ക അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയും ആ ഉമ്മയുടെ ഖബർ അല്ലാഹു സ്വർഗീയ ആരാമമാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഈ സദസ്സിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സഹോദരങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ഇഹപര വിജയം കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സദസ്സിൽ അച്ചടക്കത്തോടെ സഹകരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം തിരുവത്ര ഇന്തിഫാദ ദഅവാസലിന്റെ കീഴിൽ വളരെ നാളുകൾ കൊണ്ട് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇന്നും നാളെയുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയോടുകൂടി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ചാവക്കാട് പ്രഭാഷണം തൊട്ടാപ്പ് കടപ്പുറത്തായിരുന്നു. വിശ്വാസവും വിജയവും എന്ന വിഷയമാണ് നാം അവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരിൽ 100% ആൾക്കാരും അവിടെ വാതിന് വന്നവരാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ജീവിത വിജയത്തിന് ഒരു ആമുഖം എന്ന മനോഹരമായ ഒരു വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ പരലോക വിജയത്തിന്റെ നിദാനമാകുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണമാണ്. ഇതൊരു മനുഷ്യൻ പഠിക്കൽ ആവശ്യമാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ പ്രാധാന്യമറിയിക്കുന്ന ഇൽമുകളെ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം. നമ്മളെല്ലാം എല്ലാം പഠിക്കുന്നെങ്കിലും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് നമ്മൾ. വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് ധാരാളം സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പുരോഗമനങ്ങൾ കടന്നുപോയ പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യർ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നറിയുന്നത് വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
അനിവാര്യമായ ആത്മീയമായ ഇൽമിന്റെ പഠനം നാം അത് നേടിയേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ വരാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഭാഗത്ത് രസകരമായ ഒരു ചെറിയ കഥയിലൂടെ, ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ ഈ ഇൽമിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. മുമ്പൊരു വിദ്യാസമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ, എല്ലാ നിലയിലുമുള്ള അറിവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഭൗതികമായ അറിവാണ് കൂടുതൽ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. യാത്ര പോകുമ്പോ വഴിയിൽ സമുദ്രമുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യമില്ല. അയാൾ ആകെ വിഷമിച്ചു. അടുത്ത് കണ്ട ചെറിയ ഒരു കച്ചവടക്കാരനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ഈ സമുദ്രത്തിലൂടെ അക്കരെ എത്തണം, എന്താണ് ഒരു വഴി? ആള് പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു തോണിക്കാരൻ വരും. ആ മരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന തോണി അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം വരുമ്പോ തുച്ഛമായ കാശ് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി, നിങ്ങൾ ആ തോണിയിലൂടെ അക്കരെ എത്തിച്ചു തരും എന്ന് ഈ കച്ചവടക്കാരൻ പറഞ്ഞപ്പോ വിദ്യാസമ്പന്നനായ മനുഷ്യന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തോണിക്കാരനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സമുദ്ര തീരത്ത് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരൻ കാത്തിരുന്നു. കുറെ കഴിഞ്ഞ് തോണിക്കാരൻ എത്തിയപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിദ്യാസമ്പന്നനായ മനുഷ്യന് വല്ലാത്ത ചിരി വന്നു. കാരണം എന്ത്? ഒരു കീറിയ ബനിയനുമിട്ട്, ഒരു മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രവും ധരിച്ച്, ഒരു തോർത്തുമുണ്ട് തോളത്തിട്ടുകൊണ്ട് തോണി തുഴയാൻ വേണ്ടി വന്ന തോണിക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ വിദ്യാസമ്പന്നന് വല്ലാത്ത തമാശ തോന്നി. എങ്കിലും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സമുദ്രത്തിന്റെ അക്കരെ പോകണം, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? തോണിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, 2 രൂപ 50 പൈസ തന്നാൽ എന്റെ തോണിയിൽ നിങ്ങളെ യാത്ര ചെയ്ത് അക്കരെ കൊണ്ടെത്തിക്കാം. വിദ്യാസമ്പന്നന് വല്ലാത്ത ചിരി വന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ്. 2 രൂപ 50 പൈസ സമുദ്രയാത്രയ്ക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചിരി വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹമെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് തോണിയിലേക്ക് കയറി. തോണി ഇങ്ങനെ ആ സമുദ്രത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടിങ്ങനെ പോവാൻ. മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തോണിക്കാരന്റെ രൂപഭാവം കണ്ട് വിദ്യാസമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂറോളജി അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ സമയത്ത് തോണിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കത് അറിയില്ല. കാരണം അതൊക്കെ പഠിച്ചവനാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ചെറിയ തുക വാങ്ങി ജോലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അറിയില്ല. ഉടനെ വിദ്യാസമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം നിങ്ങളത് പഠിക്കേണ്ടതായി. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, ബാക്കി പകുതി ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും തുഴഞ്ഞ് ഞാൻ ജീവിച്ചോളാം. ഉപദ്രവിക്കാതെ ഒന്ന് മര്യാദക്ക് ഈ തോണിയിലിരിക്കോ, വെള്ളത്തിലുള്ള യാത്രയാ, എപ്പോഴാ അപകടം വരുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും തോണി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ വിദ്യാസമ്പന്നനായ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജി അറിയും? തോണിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ദയവ് ചെയ്ത് ഉപദ്രവിക്കരുത്, എനിക്ക് ഒരു ഓളജിയും അറിയില്ല. ഈ ബയോളജിയും ന്യൂറോളജിയും ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഗതി വരൂല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇനി ഞാൻ പഠിക്കണമില്ല. ഉടനെ വിദ്യാസമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ 3/4 ഭാഗവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ആള് പറഞ്ഞു, ഓ ഇവരാണെങ്കിൽ സാരമില്ല, ഇനി പകുതി ഉണ്ടല്ലോ, 1/4 ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചു. തോണി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി. വലിയ കാറ്റും മഴയും വന്നു. തോണി ഇങ്ങനെ സമുദ്രത്ത് കിടന്നിങ്ങനെ ആടി ഉലയാൻ തുടങ്ങി. സമ്പന്നനായ വിദ്യാസമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ ബാഗിലും മൊബൈലിലും തോണിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പിടിക്കാൻ. ആ സമയത്ത് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തോണിക്കാരൻ ചോദിച്ചു, അതെ, നിങ്ങൾക്ക് നീന്തോളജി അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. 2 നോളജ് പഠിക്കാത്ത എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ 3/4 ഭാഗമാണ് പോയതെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട നീന്തോളജി ഈ അവസരത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ഇപ്പൊ കട്ടമുകയാവാൻ പോവാണ്. എനിക്കിതൊക്കെ അറിയാം, ഞാൻ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ച നോളജ് കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു, ആദ്യം ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ തോണിക്കാരൻ പറഞ്ഞ നോളജ് ആയിരുന്നല്ലോ, അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ
ഒരുപാട് വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള നൂറുകണക്കായ വഴികളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മാത്രം പഠിക്കാറില്ല. വിദേശ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി കാട്ടറബികളെ പറ്റിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടില്. ചൊവ്വയിലേക്കും ചന്ദ്രനിലേക്കും കടന്നുപോകാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാൻ പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടില്. ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 1000 കോടി രൂപ സമ്പാദിക്കാനുള്ള പണക്കൊതിയന്മാരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചുപോലെ മനുഷ്യവർഗമേ, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ സൂറത്തു ലുഖ്മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹത്താര ഒരു സൂറത്തുണ്ടല്ലോ. ആ സൂറത്തിന്റെ പേര് ലുഖ്മാൻ എന്നാണെങ്കിൽ ആ മഹാനുഭാവനായ ലുഖ്മാനുൽ ഹകീം റളിയല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ അനിവാര്യമായ ആത്മീയതയുടെ അറിവിന്റെ വഴിപ്പാടുകളിലേക്ക് പറന്നുവിടുന്ന മഹത്തായ നൂറുകണക്കാരെ ഇൽമിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ രാത്രിയിൽ ഈ പരിശുദ്ധ നാടിന്റെ നെറുകയിൽ നിറഞ്ഞു കതിയുന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. അല്ലാഹു പടച്ച തമ്പുരാൻ ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറയുന്നു, ദാവൂദ് നബിയെ, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് അറിവുള്ളവരാണ്, നിങ്ങളൊരു പ്രവാചകനാണ്, പരലോക വിജയത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ ഗുണമായ മഹത്വങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ദാവൂദ് നബിയെ അയ്യളഅ കുർസിയൽ ലുഖ്മാനുൽ ഹകീം, ലുഖ്മാനുൽ ഹകീം റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന മഹാനുഭാവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു കസേര ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്ന് അല്ലാഹു ദാവൂദ് നബിയോട് പറഞ്ഞു. ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകനാണ്. ലുഖ്മാനുൽ ഹകീം റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രവാചകനാണോ എന്ന് സംശയമുള്ള, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ആളാണ്. സൂറത്തുൽ ലുഖ്മാൻ എന്ന ഒരു സൂറത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രവാചകനാണോ എന്ന വിഷയത്തിൽ ലുഖ്മാനുൽ ഹകീം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ദാവൂദ് നബിയോട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു ഒരു കസേര ഒരുക്കിയിടുക. ദാവൂദ് നബി ചോദിച്ചു എന്തിനാണ്? അല്ലാഹു പറഞ്ഞു ലുഖ്മാനുൽ ഹകീം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ആ കസേരയിൽ നീ ഇരുത്തണം ദാവൂദ് നബി, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നീ ഇൽമു പഠിക്കണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു പടച്ച തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അന്ന് മുതൽ ആണ് ഇൽമുള്ളവർക്ക് കസേര കിട്ടി തുടങ്ങിയത്. അന്ന് മുതലാണ്. ഇരിക്കണില്ല രണ്ടുപേരും. അല്ലാഹു തആല മുഖ്ലിസീങ്ങളായ ആലിമീങ്ങളാക്കി അവരെ മാറ്റട്ടെ. നിങ്ങളും കസേര തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് പൊക്കം കൂടിപ്പോയി, അത് ഇൽമിന്റെ പൊക്കമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെക്കാൾ അറിവുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകും. വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരും സയ്യിദന്മാരും പോലും ഉണ്ടാകും. അവരെ പൊതുവിൽ പരിഗണിച്ചില്ല എന്ന് കരുതരുത്. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലായതുകൊണ്ട് അവർ ജനങ്ങളിൽ ഒരാളായി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അത്രയുള്ളൂ. അവരവഗണിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ കസേര ആയങ്ങൾക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങാൻ അള്ളാഹുവാണ് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞത്, ഇൽമുള്ളവർക്ക് കസേര കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബസ്സിലൊക്കെ വലിയ തിരക്കുള്ള സമയത്ത് കയറിയാല് തലക്കെട്ടുകാരെങ്കിലും കയറുകയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാർ പറയും, സാറേ ഇവിടെ ഇരിക്കാം. അപ്പൊ അവൻ പറയും, ഉസ്താദ് പറയും, വേണ്ട പോലെ നീ ഇരുന്നു. അല്ലല്ലോ ഉസ്താദ് വായിരുന്നു. അപ്പൊ അവൻ മാറും, ഉസ്താദ് വന്നിരിക്കും. പഴയ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ഉസ്താദ് കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നേക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഉറക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ അറിയാത്ത രീതിയാണ്. അപ്പോ ജനങ്ങൾക്കൊരു മര്യാദക്കേടായിട്ട് തോന്നില്ല. കാരണം എന്ത്? അവൻ എഴുന്നേൽക്കാത്തത് അവൻ ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട്. അവൻ കണ്ടില്ല മൊയിലാരി കയറി. അതുകൊണ്ട് ഗർഭവതികളും കയ്യിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോഴും ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങലുണ്ട്. കാരണം എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് അവരെ കണ്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കല. ഏതായാലും ആ ബഹുമാനം ഇന്ന് മൊത്തത്തിൽ ആരും കൊടുക്കാറില്ല. ആ ബഹുമാനം കൊടുക്കണം എന്നാണ് അല്ലാഹു ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദാവൂദ് നബി അങ്ങനെ വലിയ ഒരു കസേരയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു. എന്തിനാ? വലിയൊരു ആലിമ് വരാൻ പോവല്ലേ. മാത്തൂർ ഉസ്താദ് റബീഉൽ അവ്വലിൽ മാത്തൂർ നടക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ നോട്ടീസ് തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. വന്നപ്പോ പിന്നെ സംഘാടകർ നിർബന്ധിച്ചു, ഉസ്താദ് ഒരു ദുആ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഉസ്താദ് ആദ്യം സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട മനസ്സാണ്, നല്ല ഇളം മനസ്സാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സാണ്, അഹങ്കാരമില്ലാത്തൊരു വലിയ മനുഷ്യനാണ്. അല്ലാഹു തആല ആ ഉസ്താദിന് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്തൂർ ഉസ്താദിന് മനസ്സനുവദിച്ചില്ല, കയറി ഒന്ന് ദുആ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ ഒന്ന് ദുആ ചെയ്തിട്ട് പോയതാ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റ് കൊടുക്കും. ആലിമീങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കണം.
ആലിമീങ്ങൾക്ക് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കസേര കൊടുക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം, ആദരിക്കണം. ഇൽമുള്ളവർക്കാണ്. ഞാനോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ കുറവായിരിക്കും, അവരൊക്കെ വളരെ സാധുക്കളാണ്. പക്ഷെ വലിയ വലിയ മഹത്തുക്കളുണ്ട്, വലിയ വലിയ അറിവുള്ളവരുണ്ട്, അവരെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കും. ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അങ്ങനെ കസേരയുണ്ടാക്കി. കസേരയുണ്ടാക്കിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കടന്നു വരികയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വന്നു. ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരുക്കിയിട്ട കസേരയിലേക്ക് ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇരിക്കുകയാ. എന്നിട്ട് ദാവൂദ് നബി പറയുന്നു, ലുഖ്മാൻ, അല്ലാഹു പറഞ്ഞു തന്നതാ താങ്കളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഇൽമ പഠിക്കണമെന്ന്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇൽമ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ, യഹ്ഫദു മിന്നീ ഖംസ ഖിസാൽ, يحفظ مني 5 خصال تدخل في عمل الأولين والآخرين. അല്ലയോ ദാവൂദ് നബിയെ, 5 കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോവുകയാ. 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാ. ആ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ദാവൂദ് നബിയെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ തദ്ഖുലു ഫീ അമലൽ അവ്വലീന വൽആഖിരീൻ. ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ അവസാനം വരെ വരുന്ന സർവ്വ മുഅ്മിനീങ്ങളായ മനുഷ്യരും ചെയ്തു പോയ അമലിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാ. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജീവിച്ച, ഈ 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയായ ദാവൂദ് നബിയോട് ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അമലിന്റെ നന്മയുടെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാ 5 കാര്യങ്ങൾ ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു, നബിയെ 5 കാര്യം അവിടത്തേക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ആ കാര്യം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ അവസാന കാലഘട്ടം വരെ വരുന്ന സർവ്വ മനുഷ്യരും ചെയ്ത അമലിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. ആ ഒരു ഇൽമാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മൾ ഇന്ന് നാളെയുമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇന്ന് നാളെയുമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഇൽമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആബിദീങ്ങളായ മനുഷ്യർ ചെയ്ത അമലിന്റെ പ്രതിഫലം അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ പഠനത്തിലൂടെ കിട്ടും. അല്ലാഹു അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. പുറകിൽ നല്ല ആമീനും കൊണ്ട് വരണില്ല, ഉഷാറായിട്ട് വരട്ടെ. നിങ്ങൾ പറയും, ഉസ്താദെ തൊട്ടാപ്പ് കടപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം കാര്യം ഏതാണെന്ന് പറയും, പിന്നെ നമ്മൾ ആമീൻ പറയും. കാരണം കാര്യം ഏതാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സംഭവം പ്രശ്നമാകും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കാര്യം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആമീൻ പറയാം എന്ന് ചില സഹോദരങ്ങൾ കരുതും. പ്രിയമുള്ളവരെ, മനസ്സുകൊണ്ട് നിയ്യത്ത് ചെയ്യും. അല്ലാഹു തആല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ഒരാൾ സാക്ഷരത പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ സാക്ഷരത പഠിച്ച് മലയാള അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തീർന്ന അവസാനം കണക്ക് പഠിക്കാൻ പഠിക്കായി. പണ്ട് അങ്ങനെ ഉപ്പുമാർക്കൊക്കെ പഠിക്കുവായിരുന്നല്ലോ, ആ അലിയാര്, ഈ ഇബ്രാഹിം, ഊത്തപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അതിനൊന്നും നേരമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ച കൂട്ടത്തില് ഒരു ഇറച്ചി കച്ചവടക്കാരനായ ഉപ്പയോട് ടീച്ചർ ചോദിച്ചതാ, ഒരാടിന് 2500 രൂപ വെച്ച് 5 ആടിന് എത്ര രൂപ ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചു. അലിയാരി സാഹിബ് എന്ത് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹ് ടീച്ചറെ, ആട് കാണാതെ വില പറയണ പരിപാടിയില്ല. ഇത് കാര്യം അറിയാതെ നമ്മൾ ആമീൻ പറയണ പരിപാടിയില്ല എന്നത് നമ്മൾ മാറ്റണം. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ വിജയത്തിനുള്ള മജ്‌ലിസാണ്. റഷീദ് ബാഖവി പറഞ്ഞ പോലെ സുഖിച്ച് രസിച്ച് ആസ്വദിച്ചു മടങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ മജ്‌ലിസായി ഇത് മാറരുത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, 5 ചിന്തകളിലൂടെ പരലോകത്തെ പരിപൂർണമായ വിജയം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ഉതകുന്ന ജീവിത വിജയത്തിന്റെ ഒരു ആമുഖ പഠനമാണിത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്താ, അംതകൂന ഹിർസുക അല ദുനിയാ ബിഖദരി മഖാമിക ഫീഹാ. അംതകൂന ഹിർസുക അല ദുനിയാ ബിഖദരി മഖാമിക ഫീഹാ.
ഈ ദുനിയാവാകുന്ന ലോകത്ത് നീ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദുനിയാവിനോട്, സ്വത്തിനോട്, ആഡംബരത്തിനോട്, സുഖത്തിനോട് നീ ആർത്തി കാണിക്കാനുള്ളത് ബിഖദിരി മഖാമിക ഫീഹാ. ഈ ദുനിയാവിൽ നീ എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, ഈ ദുനിയാവിൽ നീ എത്ര നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, ആ ജീവിതത്തിന്റെ കണക്കെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം നീ ആർത്തി കാണിക്കുക. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നീ എത്ര നാൾ ജീവിക്കുന്നുവോ അത്തരം ജീവിതത്തിന്റെ കണക്കെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം നീ ആർത്തി കാണിക്കുക. നമുക്ക് എത്ര കൊല്ലം ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? കസേര ഒന്നുമില്ലേ? കസേര ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലേ? ദൂരെയാണോ? കസേര ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ. അപ്പോ ദുനിയാവിൽ നാം എത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നുവോ ആ കാലമനുസരിച്ച് മാത്രം ദുനിയാവിനോട് ആർത്തി കാണിക്കുക. ആ കാലമനുസരിച്ച് മാത്രം. ഇപ്പൊ ദുനിയാവിന് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ചില ഉമ്മമാര് പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മരിക്കണം അല്ലാഹുവേ എന്നാണ് ചില ആൾക്കാരുടെ ആഗ്രഹം. കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ അവന്റെ ചേലാകർമ്മം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാലോ അവന്റെ കല്യാണം കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴൊന്നും മരിക്കൂല, അങ്ങനെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ പോവാൻ. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാലോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ചെറുകുട്ടിയെ കൂടി മുറ്റത്ത് കിടന്ന് ചെറുകുട്ടി കളിക്കണ കേട്ടിട്ട് മരിക്കണം. അവൻ വന്ന് ഉപ്പാ ഉപ്പാന്നൊക്കെ വിളിക്കണ കേട്ട് ഉമ്മാ ഉമ്മാന്ന് വിളിക്കണ കേട്ടിട്ട് മരിക്കണം. അടുത്ത ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പറയണ എന്താ, മക്കൾക്കും ചെറുമക്കൾക്കും ഒക്കെ ചാവക്കാട് ഒരു വലിയ വീടൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയണം എന്താ, ലോകത്തുള്ള എല്ലാരും മരിച്ചിട്ട് മരിക്കണം. അതാവുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാവരും ജീവിതവും മരണവും കാണാം. ഇങ്ങനെ നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. 99 വയസ്സായ മുത്തശ്ശി കരയുന്നത് കണ്ട് കാല് തടവുന്ന മോള് ചോദിച്ചു, എന്തേ മുത്തശ്ശി കരയണത്? മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, മോളെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ കാലം ആര് തടവെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കരയാത്ത. കാരണം എന്തേ? മുത്തശ്ശി വിചാരിച്ചിരിക്കണത് ഉള്ള സീസി അടഞ്ഞ് മാർവാടി സീസിയിട്ട് അതും അടച്ചു തീർന്ന് ഇനിയും ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടുമെന്നുള്ള കൊതിയാണ്. ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രസംഗ ഡേറ്റ് എഴുതിയിടുന്ന ഡയറിയുടെ സൈഡിൽ ഓരോ ഡേറ്റ്, ഓരോ സ്ഥലത്തെ ഡേറ്റ് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴും അതിന്റെ അടിയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, വീണ്ടും 2 ദിവസം എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, വീണ്ടും 2 ദിവസം എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പെണ്ണുമ്പോൾ ഒഴിവുള്ള ദിവസം ഏതെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഡയറി എടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എഴുതിയിട്ടിക്കണം. കാരണം എന്തേ? ഓരോ ദിവസവും നമ്മളൊക്കെ വാതു പറയുന്ന ആളല്ലേ, ഏറ്റവും അധികം ആ ചിന്ത വരേണ്ടത് നമ്മുടെ കൽബിലാണ്. അല്ലാഹു ആ ചിന്തയോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ലോകം വളരെ ചെറുതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഏതു സമയത്തും അവസാനിക്കുന്ന ജീവിതമാകുന്ന ഈ ദുനിയാവിന്റെ കളിത്തൊട്ടിലിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരെ,